Hello everyone. Let us continue our lecture on unit object oriented programming concepts, right? In which we have covered some of the topic which are class and object, methods, method overloading, keyword this and constructors. And we have given the basic idea regarding static keyword. In today's lecture, we will implement one example in Java in which we will use the static keyword with variables, methods and blocks. Let us revise whatever we have seen in the previous lectures about static keyword. This static keyword can be used with variables and methods. Whenever you are keeping this keyword, static keyword with the variable and method, those are known as static members. And these all members are shared between all the object. Whenever you want to use this member, there is no need to create object. You can access this member directly using class. Static methods can access static variables and non-static variables cannot be used in static methods, right? And further, we have seen the static blocks. We can also create the static blocks which are executed before the main function. Whenever you are creating the static blocks with the main function, the static block will be executed before the main function. For that reason, we are creating static blocks. Then static nested class. We can create the static inner class in one class. Static inner class can access static members only. We cannot use a static keyword with the class, but in case of inner class we can use the static keyword with the class, but in case of only nested class means class inside the class, and this class can access static members only. Non-static members cannot be used by static inner class. Now in today's example, let us create one static member which is a variable and static method. In class static block, I have created one static member, a variable static integer a equal to 5. This is one variable which is static because I have written one keyword static before declaration of this variable. This is the way how we can declare the static variable. Then I have defined the static method static void display. Inside that there is a parameter integer c, right? And this method is static. Now here I have printed two variable using system.out.println. One is static and another one is local. Local means the method parameter, right? Both variables are printed here. Now after this we will create one main function class. For that I have created one class static test, right? And this both classes static block and static test will be created in a single notepad file, and we will save this notepad file with the static test dot java, right? Static test dot java, because the main function is inside the static test. In this static test, I have created the main function, and in main function the first line is main thread is initialized. Using system.out.println, I have printed one line main thread is initialized. This is because I am going to use static block here. So we will check whether the main thread is printed first or static block. That's why the line is given here, main thread is initialized. Then I have invoked one method display, right? As you can see, the display method is static. So I have invoked this method with the class name. Static block is a class name. I have not created any object for accessing the method. So you can see the method will be invoked with that parameter 2.
So the here value will be printed static A 5 and 2. Value of A and C will be 5 and 2. Then I have created one object static block SB1 equal to new static block. This is how we can create the object. Now using object again I am invoking the method. This is a similar way. You can also create object and call that method. But if you don't want to create object, then also you can create a or call a method, right? This is what the similar. Now if you call this display method, right, and this display method is similar to this display method, only the parameter is different. Now the value of C is now 6. So A is 5 and C is 6. So two value will be printed here, 5 and 6. After this I have taken one static block. Inside that I have given the message static block 1 initialized, and then another static block I have taken, in which I have printed the static block 2 initialized. Static block is nothing, the keyword static is written and the block is created. Now this block is executed first, this block will be executed next, and the main block will be executed last, because static blocks are executed before main function. Now let us compile this program and run javac static test.java, then run. Then you can see the output static block 1 initialized, static block 2 initialized, then main thread is initialized. Then the 2 times display method is called, first time 5 and 2 and second time 5 and 6. Value of A and value of C, right? Because we have invoked the display method 2 times. Now let us revise this static keyword, then we will move to the final keyword. હવે સ્ટેટિક કીવર્ડ જે છે બરાબર, એને આપણે મેમ્બર્સ કહી શકીએ. મેથડ્સ અને વેરિયેબલ્સ સાથે આપણે જ્યારે સ્ટેટિક કીવર્ડ યુઝ કરીએ છીએ તો એ મેથડ્સ અને વેરિયેબલને સ્ટેટિક મેમ્બર્સ કહેવામાં આવે છે. અને એ બધા જ મેમ્બર્સ જે છે એ બધા ઓબ્જેક્ટ વચ્ચે શેરિંગમાં હોય છે. બધા ઓબ્જેક્ટ માટે અલગ અલગ ઓક્યુપાય થતા નથી. અને સ્ટેટિક જે મેમ્બર હોય એ સ્ટેટિક મેમ્બરને જ એક્સેસ કરી શકે. સ્ટેટિક મેથડની અંદર આપણે સ્ટેટિક વેરિયેબલ જ યુઝ કરી શકીએ છીએ. દેન સ્ટેટિક બ્લોક. તમે ક્યારે પણ સ્ટેટિક બ્લોક ક્રિએટ કરો છો તો એ સ્ટેટિક બ્લોક મેઇન ફંક્શન પહેલાં જે છે એક્ઝિક્યુટ થાય છે, એની પ્રાયોરિટી મેઇન ફંક્શન પહેલાં આપવામાં આવે છે જ્યારે એ સિમિલર ક્લાસમાં હોય ત્યારે. પછી આવે છે નેસ્ટેડ ક્લાસ. આપણે ક્લાસની આગળ સ્ટેટિક કીવર્ડ નથી લગાવી શકતા, બટ તમે જ્યારે ક્લાસની અંદર ક્લાસ ક્રિએટ કરો ત્યારે તમે એની આગળ સ્ટેટિક કીવર્ડ જે છે એ યુઝ કરી શકો છો. અને આ જે સ્ટેટિક ક્લાસ હશે એ સ્ટેટિક મેમ્બરને જ એક્સેસ કરી શકશે. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું, એની અંદર આપણે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે સ્ટેટિક બ્લોક. એની અંદર બે સ્ટેટિક મેમ્બર લીધા છે, એક વેરિયેબલ અને એક મેથડ. વેરિયેબલ ઇન્ટીજર એ અને મેથડ જે છે એ વોઇડ ડિસ્પ્લે. એની અંદર બે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે, એક સ્ટેટિક વેરિયેબલ એ અને લોકલ વેરિયેબલ સી. હવે આપણે મેઇન ફંક્શન માટે એક અલગ ક્લાસ લીધો છે સ્ટેટિક ટેસ્ટ. આ બંને ક્લાસને આપણે એક જ નોટપેડ ફાઇલમાં એડ કરવાના છે, બરાબર. અને ફાઇલનું નામ શું રાખવાનું તો કે સ્ટેટિક ટેસ્ટ.જાવા, બિકોઝ મેઇન ફંક્શન જે છે એ સ્ટેટિક ટેસ્ટ ક્લાસની અંદર રહેલું છે. હવે આ મેઇન ફંક્શનની અંદર પહેલાં એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે, મેઇન થ્રેડ ઇઝ ઇનિશિયલાઇઝડ, સો દેટ આપણે આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ કે મેઇન જે ફંક્શન છે એ ક્યારે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. પછી આપણે મેથડ ઇન્વોક કરી છે, મેથડને કોલ કર્યું છે ડિસ્પ્લે મેથડને, અને એ યુઝિંગ ક્લાસ નેમ. સ્ટેટિક બ્લોક જે છે એ ક્લાસનું નામ છે, આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો
નથી. સ્ટેટિક મેમ્બર્સ જે છે એ આપણે ક્લાસના નામથી પણ એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. એને તમે ઓબ્જેક્ટના નામથી એક્સેસ કરો તો પણ એ જ રહેવાનું છે, અને ક્લાસના નામથી એક્સેસ કરો તો બી એ. આ તો આપણે ફર્ધર જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ ના હોય ત્યારે આપણે ક્લાસ નેમનો યુઝ કરી આ મેથડ્સ એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. ધેન આફ્ટર આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે અને મેથડ ઇન્વોક કરી છે. બંને ટાઈપ આપણે ખાલી પેરામીટરનો ચેન્જ કર્યો છે. ધેન આફ્ટર વી હેવ ટેકન ધ સ્ટેટિક બ્લોક. આપણે અહીંયા બે સ્ટેટિક બ્લોક લીધા છે. એ સિક્વન્સમાં એક્ઝિક્યુટ થશે. એ બંને મેઇન ફંક્શન પહેલાં તો એક્ઝિક્યુટ થશે જ, પણ એમાં પણ સિક્વન્સમાં એક્ઝિક્યુટ થશે. પહેલાં ફર્સ્ટ સ્ટેટિક બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થશે, પછી સેકન્ડ. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ફોર સ્ટેટિક કીવર્ડ. સ્ટેટિક કીવર્ડ આપણે વેરિયેબલ સાથે યુઝ કર્યું, બરાબર, અને ધેન મેથડ સાથે એન્ડ ધેન બ્લોક પણ ક્રિએટ કર્યો છે. હવે ક્લાસની સાથે આપણે યુઝ કરવો હોય તો ક્લાસની અંદર એક ક્લાસ બનાવી, એ સ્ટેટિક બ્લોક છે એની અંદર બીજો સ્ટેટિક ક્લાસ બનાવી, સ્ટેટિક ક્લાસ બી, બરાબર. આવી રીતે આપણે ઇનર ક્લાસ બનાવી શકીએ છીએ. એની અંદર આપણે મેથડ, વેરિયેબલ કંઈ પણ લઈ શકીએ છીએ, બરાબર. તો ઇનર ક્લાસની આગળ આપણે સ્ટેટિક એડ કરી શકીએ છીએ. આફ્ટર ધીસ લેટ અસ સી ધ આઉટપુટ. આઉટપુટમાં આપણે જોયું એમ કે આપણે પહેલાં કમ્પાઇલ કરીએ છીએ પ્રોગ્રામને સ્ટેટિક ટેસ્ટ, બિકોઝ આપણો જે બંને ક્લાસ છે એ સ્ટેટિક ટેસ્ટ ડોટ જાવાની અંદર છે. ધેન રન ઇટ. ધેન આપણે જોયું હતું કે પહેલાં સ્ટેટિક બ્લોક 1 ઇનિશિયલાઇઝ થાય છે, સ્ટેટિક બ્લોક 2 અને છેલ્લે મેઇન થ્રેડ જે છે ઇનિશિયલાઇઝ થાય છે. ડિસ્પ્લે મેથડ 2 વાર ઇન્વોક થાય છે, બરાબર. એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ ડિસ્પ્લે મેથડ 2 વાર ઇન્વોક થાય છે. એ અને સીની વેલ્યુ 2 વાર પ્રિન્ટ થાય છે. આફ્ટર ધીસ વી વિલ સી ધ ફાઇનલ કીવર્ડ. ફાઇનલ કીવર્ડ કેન બી પ્લેસ્ડ વિથ વેરિયેબલ્સ, મેથડ્સ એન્ડ ક્લાસ. ફાઇનલ કીવર્ડ જે છે આપણે વેરિયેબલ્સ, મેથડ્સ અને ક્લાસ સાથે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઇફ યુ પુટ ધ ફાઇનલ કીવર્ડ વિથ ધ વેરિયેબલ, ધીસ ફાઇનલ વેરિયેબલ્સ આર નોન એઝ કોન્સ્ટન્ટ. જ્યારે તમારે કોન્સ્ટન્ટ ક્રિએટ કરવાના હોય ત્યારે આપણે પ્રિવિયસલી જોયું હતું, આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેરેશનમાં ડેટા ટાઈપ પહેલાં ફાઇનલ કીવર્ડ એડ કરતા હતા. વી કેન નોટ ચેન્જ ધ વેલ્યુ ઓફ ફાઇનલ વેરિયેબલ્સ. તમે એ ફાઇનલ વેરિયેબલ જ્યારે ક્રિએટ કરો છો ઇટ મીન્સ એ કોન્સ્ટન્ટ બની જાય છે, એટલે ફર્ધર તમે એની વેલ્યુઝ જે છે એ ચેન્જ કરી શકતા નથી. ધેન ફાઇનલ મેથડ્સ. વી કેન નોટ ઓવરરાઇડ ધ ફાઇનલ મેથડ્સ. તમે જ્યારે મેથડ મીન્સ કે ફંક્શનને ફાઇનલ બનાવો છો, તમે એ મેથડ જે છે ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી. ઓવરરાઇડ એટલે સેમ ટુ સેમ મેથડ બીજી વાર બનાવી, પણ સબ ક્લાસમાં, બરાબર. ઇનહેરિટન્સની ડેફિનેશનમાં આપણે જોયું હતું સુપર ક્લાસ અને સબ ક્લાસ હતા, પેરેન્ટ અને ચાઇલ્ડ. તો ચાઇલ્ડ પેરેન્ટ જેવી મેથડ બનાવે, બરાબર, પણ જો પેરેન્ટમાં આગળ ફાઇનલ લખેલું હોય તો ચાઇલ્ડ એ મેથડ એવી ને એવી મેથડ બનાવી શકે નહીં, એટલે એને કહેવાય ઓવરરાઇડ કરવું. એ ઓવરરાઇડ કરી શકે નહીં. ધેન આવે છે ફાઇનલ ક્લાસ. તમે કોઈ ક્લાસની આગળ ફાઇનલ એડ કરો, રાઈટ. ઇફ યુ પુટ ધ ફાઇનલ કીવર્ડ બિફોર ધ ક્લાસ યુ કેન નોટ ડિરાઇવ ધેટ ક્લાસ, બરાબર. આપણે એને ઇનહેરિટન્સમાં લઈ શકીએ નહીં જો તમે એ ક્લાસની આગળ ફાઇનલ લગાડો તો. હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ કે જેની અંદર આપણે ખાલી ફાઇનલ વેરિયેબલ જ યુઝ કર્યું છે, કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કર્યું છે. તો એના માટે આપણે ક્લાસ લીધેલું છે અને ક્લાસની અંદર આપણે ખાલી પેરામીટર લીધો છે ફાઇનલ ઇન્ટીજર એ ઇક્વલ ટુ. હવે એ ઇક્વલ ટુ 2 આપણે લીધું છે, આપણે વેલ્યુ ત્યાંને ત્યાં ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધી છે અને એ વેલ્યુ આપણે ફર્ધર જોવાની છે કે આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ કે નહીં. અત્યારે આપણે મેથડની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી એટલે આપણે મેથડ એડ કરતા નથી. પછી મેઇન ફંક્શન માટે આપણે બીજો ક્લાસ લીધો છે ફાઇનલ ટેસ્ટ. હવે આ ફાઇલને આપણે ફાઇનલ ટેસ્ટ ડોટ જાવાથી સેવ કરશું. એની અંદર મેઇન ફંક્શન છે, આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ અને એક લાઇન પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ A1 ડોટ એ. A1 ડોટ એ એટલે A1 ઓબ્જેક્ટનો
એ વેરિયેબલ, જેટલા આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું બરાબર A1 A2 એટલા વેરિયેબલ્સ પણ એને અસાઇન થશે. અત્યારે આપણે એક જ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે અને A1 ડોટ એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ આઉટપુટને આપણે રન કરીએ જાવા સી અને જાવા બરાબર બંને કમાન્ડનો યુઝ કરી પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ અને રન થઈ જાય પછી તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટ જે ડિઝાયર્ડ છે એ આવી જાય છે. બટ હવે આપણે મેઇન ફંક્શનમાં વેલ્યુ ચેન્જ કરવાની ટ્રાય કરીએ. A1 ડોટ એ ઇક્વલ ટુ 23. અત્યારે મેં કમેન્ટમાં રાખ્યું છે, તમે કમેન્ટ રિમૂવ કરશો તો આ જે સ્ટેટમેન્ટ જે છે એરર ક્રિએટ કરશે. ધીસ વિલ કોઝ એન એરર. એટલે બંને મેં લાઈન શેમાં રાખી છે કમેન્ટમાં. જ્યારે તમે અહીંયા આગળથી કમેન્ટ કાઢી નાખશો તો આ જ પ્રોગ્રામની અંદર તમને એરર બતાવશે. એરર કંઈક આ ટાઈપની હશે. તમે જ્યારે A1 ડોટ એની વેલ્યુ ચેન્જ કરવા જાઓ છો ત્યારે તમે એ વેલ્યુ ચેન્જ કરી શકતા નથી બિકોઝ ઇટ્સ અ ફાઇનલ વેરિયેબલ. ફાઇનલ વેરિયેબલની વેલ્યુ ફર્ધર ચેન્જ કરી શકાતી નથી. નાવ લેટ અસ સી ધ અનધર એક્ઝામ્પલ ઇન વિચ વી હેવ ડન ધી ફાઇનલ મેથડ. આપણે આની અંદર એક ફાઇનલ મેથડ ક્રિએટ કરશું અને જોશું કે આપણે એને ઓવરરાઇડ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. નાવ ફર્સ્ટ ક્લાસ એ એની અંદર આપણે એક પેરામીટર લીધો છે ઇન્ટીજર એ ઇક્વલ ટુ 3 અને મેથડ લીધી છે એની આગળ આપણે ફાઇનલ કીવર્ડ એડ કર્યો છે. મીન્સ ધીસ મેથડ ઇઝ ફાઇનલ. આ મેથડને કોઈ ઓવરરાઇડ કરી શકે નહીં. હવે આપણે એની અંદર બે સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવ્યા છે મેથડ ઓફ ક્લાસ એ અને એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે. હવે આપણે બીજો એક ક્લાસ લેશું કે જેની અંદર આપણે મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કર્યું હશે ક્લાસ બી રાઈટ એક્સટેન્સ એ. આપણે મેઇન ફંક્શન માટે ફાઇનલ ટેસ્ટ 2 લીધું છે. હવે ઓવરરાઇડ કરવા માટે આપણે એક બીજો એક ક્લાસ લઈએ ક્લાસ બી એક્સટેન્સ એ. આનો મિનિંગ શું થાય? એ જે છે એ પેરેન્ટ્સ ક્લાસ છે, પેરેન્ટ ક્લાસ, અને બી જે છે એ ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે. એ ઇઝ અ સુપર ક્લાસ એન્ડ બી ઇઝ અ સબ ક્લાસ. એને આપણે પેરેન્ટ કહી શકીએ અને બીને ચાઇલ્ડ. આને ઇન્હેરિટન્સ કહેવાય. એક્સટેન્સ કીવર્ડ્સનો યુઝ કરવાથી તમે ઇન્હેરિટન્સ જે છે એ અચીવ કરી શકો છો. નાવ વન વેરિયેબલ ઇઝ ટેકન ઇન્ટીજર બી ઇક્વલ ટુ 4. હવે આપણે આની અંદર જો સુપર ક્લાસમાં જે મેથડ છે એઝ ઇટ ઇઝ બીજી મેથડ બનાવીએ વિથ વોઇડ ડિસ્પ્લે તો એ આપણે ઓવરરાઇડ કરી શકીએ નહીં બિકોઝ આની આગળ શું લગાવેલું છે ફાઇનલ. જો આ ફાઇનલ ના હોત તો તમે આ મેથડ અહીંયા એડ કરી શકો છો. પેરેન્ટ્સ પાસે જે મેથડ હોય એ મેથડ આપણે ચાઇલ્ડ ક્લાસમાં એઝ ઇટ ઇઝ ઓવરરાઇડ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો આ જે ઓવરરાઇડ મેથડ જે છે આપણે ઓવરરાઇડ કરશું તો એ જે છે એરર બતાવશે. હવે અત્યારે આપણે આને કમેન્ટમાં રાખ્યું છે સ્લેશ સ્ટાર અને સ્ટાર સ્લેશ. એનાથી આપણે કમેન્ટ મૂકી શકીએ. તો આપણે આ જે ડિસ્પ્લે મેથડને જે છે કમેન્ટમાં એડ કરી છે ત્યારે આપણે જોઈએ કે આપણો પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થાય છે. પણ એના માટે આપણે એક ક્લાસ ક્રિએટ કરવાનો છે ઇન વિચ વી કેન ડિફાઇન ધ મેઇન ફંક્શન. ધ ક્લાસ ઇઝ ફાઇનલ ટેસ્ટ 2. ઇનસાઇડ દેટ આઈ વિલ ક્રિએટ વન ઓબ્જેક્ટ અને એ ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરીને આપણે ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ કરવાની છે. હવે આ ડિસ્પ્લે મેથડ જે છે એ સુપર ક્લાસની મેથડ છે બરાબર. જેમ કે ચાઇલ્ડ ક્લાસની અંદર આપણે સુપર ક્લાસની મેથડ આપણે ઓવરરાઇડ કરી શકીએ એવી જ રીતે ચાઇલ્ડ ક્લાસ જે છે સુપર ક્લાસના મેમ્બરને એક્સેસ કરી શકે છે. અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટલી સુપર ક્લાસ મીન્સ કે ક્લાસ એનો જ ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે અને સાથે સાથે એના ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરી જ મેથડ કોલ કરી છે બરાબર. હવે આપણે એનું આઉટપુટ જોઈએ. આપણે કમ્પાઇલરને રન કરીએ છીએ ફાઇનલ ટેસ્ટ 2. તમે આઉટપુટ જોઈ શકો છો મેથડ ઓફ ક્લાસ એ અને વેલ્યુ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ 3. મીન્સ પ્રોગ્રામ જે છે ના સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થઈ જાય છે. નાવ આફ્ટર ધીસ લેટ અસ રિમૂવ ધીસ કમેન્ટ. આપણે આ કમેન્ટ જે છે રિમૂવ કરી નાખીએ અને ડિસ્પ્લે મેથડને એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. દેન લેટ અસ સી ધ વોટ વિલ બી ધ આઉટપુટ.
આઉટપુટમાં તમે જોઈ શકો છો કમ્પાઇલ કરવામાં તમને એરર આવે છે વોઇડ ડિસ્પ્લે. એમાં લખેલું છે ઓવરરીડન મેથડ ઇઝ ફાઇનલ, કે જે મેથડ તમે ઓવરરાઇડ કરવા માગો છો એ ફાઇનલ ડિફાઇન કરેલી છે એના સુપર ક્લાસમાં, બરાબર. એટલે તમે એને ઓવરરાઇડ કરી શકો નહીં. બંને કન્સેપ્ટ સિમિલર છે, ઓવરલોડિંગ અને ઓવરરાઇડિંગ. ઓવરલોડિંગની અંદર પેરામીટર ડિફરન્ટ હોવા જોઈએ અને ઓવરરાઇડિંગની અંદર બંને પેરામીટર સરખા હોવા જોઈએ, સિગ્નેચર સેમ હોવી જોઈએ અને મેથડનું નામ પણ ટોટલી સેમ હોવું જોઈએ. એની અંદરનો જે કન્ટેન્ટ જે છે એ ડિફરન્ટ હોય તો ચાલે. ઓવરલોડિંગ અને ઓવરરાઇડિંગ જે છે બંને કન્સેપ્ટ જે છે ડિફરન્ટ છે. ઓવરરાઇડિંગ જે છે એ ઇનહેરિટન્સમાં આવે છે, જ્યારે સુપર ક્લાસ અને સબ ક્લાસ હોય ત્યારે જ ઓવરરાઇડિંગ પોસિબલ થાય છે. અને ઓવરલોડિંગમાં જે છે સેમ ક્લાસ હોય તો પણ એ ઓવરલોડિંગ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકે છે. નાવ વી હેવ સીન ધ ફાઇનલ કીવર્ડ વિથ ધ મેથડ. તમે જ્યારે ફાઇનલ કીવર્ડ એડ કરો છો મેથડની આગળ તો તમે એને ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી, એઝ યુ હેવ સીન ઇન ધી આઉટપુટ. નાવ આફ્ટર ધીસ આપણે ફાઇનલ કીવર્ડ જે છે એ ક્લાસ સાથે યુઝ કરશું, રાઈટ. આઈ હેવ યુઝડ ધ ફાઇનલ કીવર્ડ વિથ ધ ક્લાસ નેમ ક્લાસ એ. નાવ ધીસ ક્લાસ ઇઝ ફાઇનલ, બરાબર. Inside that I have created one variable integer a equal to 3. One more method is created void display. 2 lines જે આપણે પ્રીવિયસલી પ્રિન્ટ કરાવી હતી મેથડ ઓફ ક્લાસ એ અને વેલ્યુ ઓફ એ, બરાબર, એ પ્રિન્ટ થશે. દેન સેમ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે જો ક્લાસ બી એક્સટેન્ડ્સ એ કરીએ, મીન્સ કે એનો સબ ક્લાસ બનાવીએ ક્લાસ બી, એની અંદર પણ આપણે પેરામીટર અને મેથડ લીધી છે, બરાબર. હવે એની મેં કમેન્ટમાં મૂક્યું છે. યુ કેન સી ધ આઈ હેવ ગીવન ધ કમેન્ટ હિયર / એન્ડ /, રાઈટ. હવે આપણે જોઈએ કે આ જે ક્લાસ છે એ શું છે તો કે ફાઇનલ છે, તો એને આપણે ઓવરરાઇડ કરી શકીએ નહીં. હવે આપણે એને કમેન્ટમાં રાખીએ અને એક્ઝિક્યુટ કરીને ટ્રાય કરશું કે શું થાય છે, કે વેધર ઇટ ઇઝ અલાવિંગ અસ ઓર નોટ. બટ એના પહેલાં આપણે બીજો એક ક્લાસ ક્રિએટ કરવો પડે ઇન વિચ આઈ કેન ક્રિએટ ધ મેઇન ફંક્શન. મેઇન ફંક્શન ક્રિએટ કર્યા પછી ક્રિએટ અ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ક્લાસ એ એન્ડ આપણે મેથડ કોલ કરી છે a1.display, એટલે એ ક્લાસની ડિસ્પ્લે મેથડ જે છે એ ઇન્વોક થશે. નાવ let us see the output with this. The output is here. You can successfully compile or run this file and you can have the output method of class A and value of A. બરાબર, આપણને જે છે પ્રોપર આઉટપુટ મળી જાય છે. નાવ લેટ અસ રિમૂવ ધીસ કમેન્ટ્સ. તમે અહીંથી કમેન્ટ્સ જો રિમૂવ કરી દેશું /* and // then let us check the what will be the error. હવે જ્યારે પણ તમે એ ક્લાસને ઇનહેરિટન્સમાં લેવા જાઓ છો, બરાબર, ઇટ મીન્સ કે તમે એનો સબ ક્લાસ બનાવવાની ટ્રાય કરો છો તો એ તમને એરર બતાવે છે. એરર આવે છે કે કેન નોટ ઇનહેરિટ ફ્રોમ ફાઇનલ એ, બરાબર. તમે ક્લાસ એમાંથી ડિરાઈવ કરી શકતા નથી બિકોઝ ક્લાસ એ જે છે એ ફાઇનલ છે, એને આપણે ઇનહેરિટન્સમાં યુઝ કરી શકીએ નહીં. So this is what the final keyword. Let us quickly revise the final keyword. ફાઇનલ કીવર્ડ જે છે એ વેરિયેબલ્સ, મેથડ્સ અને ક્લાસીસ સાથે પણ યુઝ કરી શકાય છે. વેરિયેબલ સાથે આપણે જ્યારે ફાઇનલ કીવર્ડ યુઝ કરીએ છીએ તો એ કોન્સ્ટન્ટ બની જાય છે અને એની વેલ્યુ આપણે ફર્ધર ચેન્જ કરી શકતા નથી. અને મેથડની આગળ ફાઇનલ લગાવવાથી એ મેથડ આપણે ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી. ક્લાસની આગળ ફાઇનલ લગાવવાથી એ ક્લાસને આપણે ઇનહેરિટન્સમાં, એટલે એ ક્લાસને આપણે ડિરાઈવ કરી શકતા નથી. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ વાઇઝ જોયું હતું. ફર્સ્ટ આપણે જોયું હતું કે આપણે વેરિયેબલ સાથે ફાઇનલ કીવર્ડ એડ કરીએ તો એ કોન્સ્ટન્ટ બની જાય છે, તો આપણે કોન્સ્ટન્ટ ડિફાઇન કર્યો છે ઇન્ટીજર a = 2. હવે જ્યારે આપણે અહીંયા એની વેલ્યુ ચેન્જ કરવા જશું તો આપણને
કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર બતાવશે. ઓર એલ્સ જો તમે એને કમેન્ટમાં જ રાખશો તો એ તમને એરર બતાવશે નહીં. બિકોઝ જે કંઈ પણ ફાઇનલ વેરિયેબલ્સ હોય કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલ્સ એની વેલ્યુ આપણે ફર્ધર ચેન્જ કરી શકતા નથી. એના પછી આપણે આ જ ફાઇનલ કીવર્ડ મેથડ સાથે યુઝ કર્યું હતું. ક્લાસ એની અંદર મેથડ છે વોઇડ ડિસ્પ્લે, એની આગળ મેં ફાઇનલ કીવર્ડ એડ કર્યો છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો આપણે બે સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવ્યા છે, જસ્ટ મેથડ ઓફ ક્લાસ એ અને ક્લાસ બી. હવે આ આપણે મેથડને ઓવરરાઇડ ના કરીએ બરાબર, તો પછી આપણને આઉટપુટમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં, કોઈ રન ટાઈમ એરર આવે નહીં. બટ આપણે જો એનો સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ ક્લાસ એનો ક્લાસ બી અને એની અંદર આ મેથડ આપણે ડિરાઈવ કરીએ બરાબર, એને આપણે ઓવરરાઇડ કરીએ તો પછી કમ્પાઇલર એરર આવશે. બિકોઝ આપણે ફાઇનલ મેથડને ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી. ઓવરરાઇડિંગ અને ઓવરલોડિંગ જે છે એ બંને વચ્ચે માઇનર ડિફરન્સ છે. બંનેમાં આપણે મેથડનું નેમ સેમ હોય છે બરાબર, પણ પેરામીટર ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે ઓવરલોડિંગમાં. પણ ઓવરરાઇડિંગમાં ટોટલી સેમ હશે, મેથડનું નામ પણ સેમ હશે, પેરામીટર પણ સેમ હશે. પણ ઓવરરાઇડિંગ જે છે એ જ્યારે ઇનહેરિટન્સ હશે ત્યારે જ એ વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે કે ઓવરલોડિંગ જે છે એ સેમ ક્લાસમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઓવરલોડિંગ એટલે મેથડનું નામ સેમ, પેરામીટર ડિફરન્ટ. બટ ઓવરરાઇડિંગની અંદર મેથડનું નામ પણ સેમ, પેરામીટર પણ સેમ, એવરીથિંગ ઇઝ સેમ. પણ એનું જે મેથડમાં આપણે બોડી એડ કરીએ છીએ જે કન્ટેન્ટ એ જે છે ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે અકોર્ડિંગ ટુ ક્લાસ. પછી આપણે પ્રોગ્રામને રન કરીએ છીએ, જો આપણે ફાઇનલ મેથડ એડ કરી હોય, ફાઇનલ મેથડને ઓવરરાઇડ કરીએ તો આપણને અહીંયા એરર મેસેજ બતાવે છે કે ઓવરરિડન મેથડ એ ઇઝ ફાઇનલ. તમે જે મેથડને ઓવરરાઇડ કરવા માગો છો એ જે છે એ ફાઇનલ છે. ધેન આપણે ફાઇનલ કીવર્ડ જે છે એ ક્લાસ સાથે યુઝ કર્યો છે બરાબર, આપણે ક્લાસની આગળ ફાઇનલ યુઝ કર્યું છે. હવે આપણે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું તો કાંઈ પણ એરર આવશે નહીં. બટ જો આપણે એનો સબ ક્લાસ ક્રિએટ કરવાની ટ્રાય કરશું, ક્લાસ એ બી એક્સટેન્ડ્સ એ, અત્યારે મેં કમેન્ટમાં રાખ્યું છે બરાબર, અને આપણે રન કર્યું તો સક્સેસફુલી રન પણ થઈ જાય છે. પણ આ જે છે આપણે કમેન્ટ રિમૂવ કરી દઈએ અહીંથી બરાબર, આ જે કમેન્ટ્સ જે છે એને રિમૂવ કરી દઈએ તો કમ્પાઇલ કરીએ તો આપણને કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર બતાવે છે કેન નોટ ઇનહેરિટ ફ્રોમ ફાઇનલ એ. જે ક્લાસને તમે ફાઇનલ બનાવો છો એને તમે ઇનહેરિટન્સમાં લઈ શકો નહીં. So this was the final keyword. You can use the final keyword with method, variable and class. Right? મેથડ સાથે યુઝ કરો તો ઓવરરાઇડ ના કરી શકો, ક્લાસ સાથે યુઝ કરો તો ડિરાઈવ ના કરી શકો, અને વેરિયેબલ સાથે યુઝ કરો તો એની વેલ્યુ ચેન્જ કરી શકો નહીં. મીન્સ ફાઇનલ્સ આર ફાઇનલ બરાબર, એ ફાઇનલ જ હોય, એમાં આપણે કાંઈ ચેન્જ કરી શકીએ નહીં, હોય એ રીતે યુઝ કરવાના. Further, we have seen the static keyword, static variable, static method, static inner class and static block. Right? In previous lecture, we have seen this keyword, the uses of this keyword. So, આ જે ત્રણે keyword છે, this, final and static. Right? This is asked frequently in your examination. So, આનું એક એક્ઝામ્પલ જે છે તમે પ્રિપેર કરી શકો છો. ધીસમાં પણ એક એક્ઝામ્પલ હતું, સ્ટેટિકમાં પણ આપણે એક જ એક્ઝામ્પલનો યુઝ કર્યો છે, બટ ફાઇનલમાં વેરિયસ એક્ઝામ્પલ લીધો છે. એની અંદર તમે મેથડ અને ક્લાસ બંને કમ્બાઈન કરી શકો છો. અહીંયા સપોઝ આપણે ક્લાસ લીધો છે, ક્લાસ એ ફાઇનલને, તો તમે મેથડને પણ ફાઇનલ બનાવો અને વેરિયેબલને પણ ફાઇનલ બનાવો, ત્રણે ત્રણ ફાઇનલ બનાવો. પછી જે તમે અહીંયા એને ઓવરરાઇડ કરવાની ટ્રાય કરશો ત્યારે એ તમને એરર બતાવશે, અને અહીંયા જ્યારે તમે એની વેલ્યુ ચેન્જ કરશો a1 ડોટ એ ત્યારે પણ તમને એરર બતાવશે. તો ફાઇનલ માટે પણ તમે એક જ એક્ઝામ્પલ ક્રિએટ કરો છો, એક ક્લાસને ક્લાસ પણ ફાઇનલ બનાવો, વેરિયેબલ પણ ફાઇનલ અને મેથડ પણ ફાઇનલ. પણ આ તો આપણે
આપણે 1 by 1 એરર ચેક કરી શકીએ એટલા માટે ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ લીધા હતા અને ફાઇનલનો યુઝ કર્યું હતું. નાવ યુ કેન કમ્બાઇન ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફાઇનલ સેમ એઝ સ્ટેટિક એન્ડ ધીસ. In next lecture, we will see some of the practicals which is included in our syllabus, which is covered in third unit. After this, we will continue with the fourth unit, but before that, we will complete our practical sessions which is related this third unit. Thank you.